الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه وسلم تسليما كثيرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن نبينا محمد بن عبد الله نبيه ورسوله اصطفاه الله عز وجل على الخلق أجمعين، فأرسله الله نذيرا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسنكمل إن شاء الله اليوم ما بدأنا فيه الأسبوع الماضي، وهو في شرح كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمة الله عليه. Donc on continue Inch'Allah aujourd'hui l'explication des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. On avait commencé la semaine dernière par le premier hadith إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. اليوم Inch'Allah, donc comme on a dit, ce livre, l'auteur, l'imam al-Nawawi, il a essayé de rassembler les hadiths qui regroupent les fondements de cette religion, qui regroupent les bases de cette religion. Donc le deuxième hadith qu'il a cité, هو حديث رواه الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال الرجل: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. ثم قال: أخبرني عن الإحسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. ثم قال: أخبرني عن الساعة. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ثم قال: فأخبرني عن أماراتها أي علاماتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فانطلق الرجل فلبثنا مليا أي وقتا يسيرا، فلبثنا مليا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر أتدري من السائل؟ قال عمر: قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. والحديث كما قلنا رواه مسلم، الإمام مسلم. Donc ce hadith, il est immense. Dans ses sens, le prophète alayhi salatu wassalam, en répondant aux questions de cette personne qui lui est venue, il a répondu en expliquant quels sont les fondements de cette religion. Donc dans ce hadith, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui est le compagnon connu, l'ami du prophète alayhi salatu wassalam, le deuxième calife,
qui dit alors que nous étions assis auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Il faut savoir que les sahaba, ils se rassemblaient souvent avec le prophète alayhi salatu wassalam. لدراسة العلم لسماع الأحاديث والوحي, pour écouter la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala et la science et la sagesse du prophète alayhi salatu wassalam. Même certains des sahaba, s'ils ne pouvaient pas se rendre à la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam parce qu'il habitait loin, ils se relayaient. S'il y en a un qui partait un jour, son voisin partait le lendemain. Et ensuite, celui qui était présent pendant le cours du prophète alayhi salatu wassalam et de ce qu'il a entendu du prophète alayhi salatu wassalam, il l'apprenait à son voisin. لذلك جاء الحديث ليبلغ الشاهد الغائب. ليبلغ الشاهد الغائب, celui qui est absent, qu'il apprenne à celui qui était présent, celui qui est présent, qu'il apprenne à celui qui était absent. بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. Alors qu'on nous étions assis auprès du prophète alayhi salatu wassalam, un homme est apparu. Déjà le fait que ce soit une apparition, un homme est apparu et qui portait des habits très blancs. شديد بياض الثياب. ومن ذلك ذكر العلماء المعروف في السنة أن لباس البياض من أفضل الألوان ومن أفضل الثياب. وجاء فيه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. Donc le fait de s'habiller d'habits de couleur blanc, c'est quelque chose qui est préférable et recommandé dans la religion. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit habillez-vous d'habits de couleur blanc, car certes c'est une de vos meilleures couleurs, et c'est la couleur dans laquelle vous enveloppez vos morts, c'est-à-dire les linceuls. Donc la couleur, le blanc, ça fait partie des meilleures couleurs. Donc cet homme, il est venu, comme on va voir à la fin du hadith. Donc comme on a dit, le prophète alayhi salatu, à la fin du hadith, on a vu, comme on va voir après, que c'était Jibril, cet homme qui est venu voir, c'était l'ange Gabriel qui est venu voir le prophète alayhi salatu wasalam. Donc ça, qu'il soit venu avec des habits qui étaient très blancs, ça prouve que c'est quelque chose qui est recommandé dans la religion. شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. شديد سواد الشعر, ça veut dire qu'il avait des cheveux très noirs. فأسند حتى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام, jusqu'à qu'il est venu auprès du prophète alayhi salatu wassalam. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. Il s'est alors assis de quelle façon? En collant ses genoux aux genoux du prophète alayhi salatu wassalam. Comme quand on s'assoit, quand on fait tajahhud pendant la prière. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه, et il a mis ses paumes de ses mains sur ses cuisses. Et ça c'est هذه جلسة تواضع أمام العالم وأمام ذي الفضل من الرجال ومن العلماء. الإنسان يجلس جلسة تواضع, لا يجلس مستلقيا أو على الظهر أو غير ذلك, هذا لا ينبغي أمام العالم, وخاصة هنا أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فجبريل عليه السلام مع أنه أفضل الملائكة والمبلغ عن الله سبحانه وتعالى لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام, يجلس للنبي عليه الصلاة والسلام هكذا حتى يبين للناس أن العالم وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم يحترم. Donc Jibril, dans ce hadith, cet homme qui est Jibril, il s'est assis devant le prophète en s'asseyant d'une façon modeste. Il s'est assis d'une façon correcte. Donc ça nous prouve quoi? Que la personne qui s'assoit devant un savant, parce que maintenant le prophète il est mort, celui qui s'assoit devant un savant, devant quelqu'un qui a une faveur dans la religion, quelqu'un qui a une certaine place dans la religion, ou même quelqu'un aussi qui est plus âgé que toi, tu t'assois devant lui d'une bonne façon, d'une façon modeste, d'une façon correcte. Tu ne t'assois pas devant un savant ou devant quelqu'un qui a de la science, dont tu peux apprendre quelque chose, quelqu'un que tu vas questionner dans la religion, en t'asseyant ou en te couchant d'un côté ou de l'autre. Non, ça ne se fait pas. Et Jibril alayhi salam, alors que c'est le meilleur des anges, il s'est assis devant le prophète Mohammed alayhi salam de cette façon, pour nous montrer comment on doit s'asseoir devant quelqu'un qui a de la science, et comment on doit s'asseoir devant quelqu'un à qui on va questionner dans la religion. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد, فسماه باسمه
وَنَادَاهُ بِاسْمِهِ. Donc il l'a appelé à part son nom, Ya Muhammad. Alors que c'était quelque chose dont les Sahaba avaient été interdits de le faire. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit les compagnons, et même nous, si on passe devant la tombe du prophète alayhi salatu wassalam, de l'appeler par son nom. Le prophète alayhi salatu wassalam, sa place elle est grande, elle est noble auprès d'Allah azza wa jal. Donc ça a été interdit de l'appeler par son nom. Mais là cet homme, qui est en fait Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel l'a appelé par son nom. Donc déjà c'est quelque chose dont ils ont été surpris les Sahaba. Ya Muhammad, akhbirni anil islam. Parle-moi, informe-moi de ce qu'est l'islam. Qu'est-ce que l'islam? C'est une question de n'importe quelle personne qui serait débutant dans sa religion, et même quelqu'un qui serait depuis longtemps dans sa religion. أخبرني عن الإسلام. وهذا يدل على أن أهل الدين وأهل الفضل ما كانوا يتعنتون في الدين. ما كانوا يتعنتون في الدين، ما كانوا يبحثون عن المسائل الصعبة والمسائل التي فيها يعني تفكير كبير أو شيء. لا، أخبرني عن الإسلام فقط. On voit bien que Jibril là, il a posé la question devant les Sahaba pour leur montrer qu'il a posé des questions pourtant peut-être qu'ils connaissaient ou pas, mais c'est des choses simples, c'est des choses de fondement dans la religion. Les Sahaba, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ils n'essayaient pas de chercher des choses compliquées, ils n'essayaient pas de poser des questions au prophète alayhi salatu wassalam ou aux compagnons des choses qui étaient difficiles. Non, ils posaient la question كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ كيف كان وضوء النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم؟ Comment le prophète sallam fait ses ablutions? Comment le prophète sallam faisait ses salat? On n'a pas à avoir honte de poser ces questions, même si c'est des choses qui sont simples et des fondements de la religion. Parce que dans la religion, il n'y a rien qui est simple. Il n'y a rien qui n'a pas d'importance. هذا الإسلام وهذا الدين متين دين متين وثقيل. Une religion qui est lourde en conséquence et qui est lourde en responsabilité. أخبرني عن الإسلام. Informe-moi de ce qu'est l'islam. Qu'est-ce que l'islam? Alors le prophète alayhi salatu wassalam a répondu فقال أن تشهد. Premièrement, le témoignage de foi. أن تشهد أن لا إله إلا الله. Que tu témoignes qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. C'est-à-dire que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. وأن محمدا رسول الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète Mohammed alayhi wa sallam, c'est son prophète et son messager. Donc ça c'est le témoignage de foi. C'est la chose et la parole par laquelle l'homme rentre dans l'islam. Et c'est la chose par laquelle si l'homme n'a plus cette chose, ça veut dire ne croit plus en cette phrase, il sort de l'islam. Wal'iyadu billah. فَمَنْ تَرَكَ هَذَا الرُّكْنَ خَرَجَ عَنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ. C'est-à-dire celui qui délaisse et qui abandonne ce pilier dans la religion, qui est le témoignage de foi. Je témoigne qu'il n'y a pas de Dieu en dehors d'Allah azza wa jalla, et je témoigne que le prophète Mohammed, son prophète et son messager, celui-là sort de l'islam. Et pour que la personne rentre de l'islam, il faut qu'elle prononce cette phrase en étant convaincue par son sens. Donc ça c'est le premier pilier de l'islam et le plus important. Le deuxième pilier de l'islam que le prophète a cité, قال وأن تقيم الصلاة, et que tu accomplisses la prière, c'est-à-dire les 5 prières. خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. Il y a 5 prières que le prophète alayhi salatu wassalam et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire à ses serviteurs musulmans. C'est les 5 prières dans le jour et la nuit. On connaît tous as-subh wal-dhuhr wal-'asr wal-maghrib wal-isha. Wa an tuqima as-salah. Deuxième pilier de la religion. Wa an tuqima as-salah. Wa an tu'ti az-zakat. Et que tu donnes l'aumône obligatoire, qui est az-zakat. Az-zakat, c'est une aumône qui est obligatoire, qui doit être sortie chaque année lorsque la personne a atteint un certain montant, qu'on appelle an-nisab. On ne va pas rentrer dans les détails. Wa an tu'ti az-zakat. Donc ça aussi, c'est un des piliers de l'islam. Wa an tasuma ramadan. Et que tu jeûnes le mois du ramadan. Ça aussi, c'est une obligation. Tout ça, bien sûr, c'est par consensus, c'est une unanimité des savants. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Celui qui est présent et celui qui la lune au jour du ramadan, il se doit de jeûner. فَلْيَصُمْ. Une obligation. وَأَنْ تَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Et que tu fasses le pèlerinage si tu en as les moyens, si tu peux y parvenir à la maison sacrée. Tu fasses le pèlerinage vers la maison sacrée qui est Al-Kaaba.
si tu en as les moyens et si tu peux y parvenir. Donc ça, c'est les 5 piliers de l'islam. Dans ce hadith, dans cette réponse, le prophète alayhi salatu wassalam, il a expliqué aux compagnons et à Jibril, mais Jibril le savait déjà, que l'islam, il l'a expliqué par les 5 piliers. Donc ce sont des actions qui sont extérieures. Ce sont des actions qui sont extérieures. Ce ne sont pas des actions du cœur, ce ne sont pas des actions intérieures, ce sont des actions qui sont extérieures. Que ce soit le témoignage de foi, c'est le fait de prononcer une phrase, une parole avec la langue. Le fait d'accomplir la prière, c'est une action corporelle. Le fait de donner un zakat, c'est une action, mais cette fois-ci c'est avec l'argent qu'on va faire cet acte d'adoration. Le fait de faire le jeûne, aussi c'est avec le corps. Et le hajj, le pèlerinage, c'est avec les deux, l'argent et le corps. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a une différence entre l'islam, al-islam, et la foi, al-iman, qu'on va citer juste après. Al-ulama, les savants, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, si ces deux termes sont employés séparément, on dit al-muslim ou al-mu'min, s'ils sont employés séparément, dans deux contextes différents, ces deux termes se rejoignent dans le sens. Ça veut dire la même chose, al-mu'min ou al-muslim. S'ils sont employés séparément, al-iman ou al-islam. Mais s'ils sont employés ensemble, dans ce cas-là, ces deux termes diffèrent dans le sens. C'est-à-dire que l'islam, ça va avoir comme définition, c'est-à-dire les actes d'adoration extérieure. D'accord? Les actes d'adoration extérieure, comme la prière, le jeûne, le pèlerinage, etc. Comme le prophète l'a expliqué. Par contre, l'iman, la foi, ça va être expliqué par les actes intérieurs, du fort intérieur. D'accord? Donc ça va être les 6 piliers de la foi qu'on va citer, le fait de croire en l'existence d'Allah, des anges, des livres, des messagers, etc. Dans ce cas-là, ça va changer. Et dans la religion, il y a certains termes comme ceux-là, qui soient cités dans le Coran ou dans la Sunna, que lorsqu'ils vont être séparés, ils vont avoir des sens différents. Ils vont avoir le même sens. Mais lorsqu'ils seront ensemble, ils vont avoir des sens différents. Comme al-faqir ou al-miskin, par exemple. Al-sabil al-mithal. Donc là, il a cité les 5 piliers de l'islam. Et dans l'autre hadith, on va rassembler les deux hadiths, c'est-à-dire le deuxième hadith de l'imam Nawawi qu'il a cité, et le troisième, parce que le troisième, il revient au premier aussi. هذا الحديث يقول فيه, ensuite on reviendra au hadith Omar ibn al-Khattab. Ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم, وهو بمعنى الحديث هذا, قال النبي عليه السلام: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. Donc dans ce hadith, le prophète qui est aussi un hadith authentique, qui a été rapporté par Al-Bukhari ou Muslim d'après Abdullah ibn Omar, le prophète il dit bien de ce terme: l'islam est construit sur sur 5 choses. Bunya al-Islam ala 5. Le premier, le témoignage de foi, shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Le deuxième, iqam as-salah, l'accomplissement de la prière. Le troisième, ita az-zakat, le fait de donner l'aumône obligatoire. Le quatrième, là ça a été devancé, al-hajj, le pèlerinage. Et le cinquième, c'est al-sawm, donc le jeûne. Donc ces deux hadiths, ils se rejoignent. Et ça montre quoi? Que ces 5 piliers, ce sont bien des piliers. Ça veut dire quoi des piliers? Ça veut dire qu'un pilier, comme son nom l'indique, s'il s'écroule, qu'est-ce qui se passe? L'édifice il s'écroule. D'accord? Cela ne veut pas dire que la personne qui ne fait pas la prière, mais qui jeûne, et qui fait le zakat par exemple, qui fait le pèlerinage mais ne fait pas la prière, et bien sûr témoigne, fait le témoignage de foi et est musulman, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas musulman. هذا على قول جمهور العلماء وهو قول الإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة وهو القول الذي نختاره وندين الله به إن شاء الله. C'est-à-dire que c'est la parole de la plupart des savants. La plupart des savants, ça s'appelle al-jumhur, c'est que la personne qui ne fait pas la prière, le musulman qui ne fait pas la prière, est musulman. Malgré qu'il y a eu une divergence. Certains savants, comme l'imam Ahmed, وإسحاق بن راهويه وغيرهم أصحاب الحديث كانوا يرون بكفر تارك الصلاة والعياذ بالله. Donc certains parmi les savants voyaient que la personne qui ne fait pas la prière et n'accomplit pas la prière n'est pas musulman. Et ils ont certaines preuves, certains hadiths du prophète, al-hadith الذي رواه المسلم عن جابر النبي عليه الصلاة والسلام قال: الفرق بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة.
de ce hadith qui est authentique, le prophète a dit la séparation ou la différence qu'il y a, de séparation qu'il y a entre l'homme et l'association et la mécréance, c'est le fait d'abandonner la prière. Wal'iyadu billah. Wal'iyadu billah. لكن على كل حال ce hadith, يعني al-kufr, معنى al-kufr, le mot mécréance, que ce soit dans le hadith, quelquefois il est utilisé, mais il n'est pas voulu par cela la grande mécréance. La grande mécréance, ce qui a été aussi rapporté dans certains hadiths concernant le meurtre par exemple. Où le prophète alayhi salatu wassalam, il a parlé de gens qui tuent en disant kuffar. La atruku ba'di kuffaran yadribu ba'duhum liqaba ba'd. Ils ont appelé kuffar. Pourtant, tous les savants sont tous à l'unanimité disent que la personne qui tue, la personne qui commet un meurtre, c'est un très très grave péché, mais ne devient pas mécréant. Il ne va pas mécréant. Donc, la parole la plus authentique, Inch'Allah, c'est que la personne qui ne fait pas un des piliers de l'islam, seulement, sauf ce que je veux dire, sauf le témoignage de foi. Celui qui ne témoigne pas et qui n'est pas d'accord avec le témoignage de foi, celui-là on est tous d'accord, qui n'est pas musulman. Ça c'est à l'unanimité des savants. Maintenant, les autres piliers de l'islam, s'il ne fait pas un des piliers de l'islam, il reste musulman. Ou s'il ne fait pas tous les piliers de l'islam, il reste musulman, mais sa foi est très très faible. Et c'est un musulman, wal'iyadu billah, qui va subir le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de temps en enfer? Allah al-musta'an. La nadri. Wa min afsaqil fusaq. In kana yatruku as-salat, celui qui ne fait pas la prière, le musulman qui ne fait pas la prière, il subira un châtiment terrible auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que l'un d'entre vous, que le musulman ne pense pas que al-fisq, c'est-à-dire le degré qui est après la mécréance, c'est pas un degré, c'est pas un degré qui est facile. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé الَّذِينَ فَسَقُوا, ceux qui sont fussaq, qui sont dans la perversion, des gens qui font des grands péchés. فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ, leur demeure c'est l'enfer. La personne ne prend pas ça à la légère. Donc ça, c'est les piliers de l'islam. Piliers de l'islam, ça veut dire que c'est les actions les plus importantes. C'est les actions les plus importantes qu'on puisse faire dans l'islam. Et comme je vous ai dit, certains savants voyaient que le fait de ne pas faire la prière, ça rend la personne mécréante, malgré que c'est une parole qui est faible. Et d'autres savants, comme Abdullah ibn Mas'ud, ils voyaient même que le fait de ne pas donner zakat, ça rend la personne mécréante. Et Omar ibn al-Khattab, il a été rapporté aussi de lui que celui qui ne fait pas le hajj alors qu'il en a la capacité, c'est quelque chose de très grave. Donc la personne, elle voit bien ces piliers de l'islam, c'est quelque chose de très important. Donc comme son nom l'indique, ce sont des piliers qui tiennent l'édifice. Si la personne, le musulman, ne fait pas un de ces piliers, son islam est faible. Son islam est très très faible. Il ne tient sur rien. D'accord? فهذا أركان الإسلام. C'est ce qu'on appelle أركان الإسلام. ثم قال جبريل حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له صدقت. Certes, tu as dit la vérité. Après qu'il lui ait posé la question, il lui a dit certes, tu as dit la vérité. Tu as raison. Alors Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il a dit? فعجبنا له يسأله ويصدقه. On a été étonnés. On a été surpris, nous, les compagnons du prophète, d'une personne qui vient poser la question au prophète alayhi salam. Il vient lui poser une question. Normalement, quelqu'un qui pose une question, ça veut dire qu'il ne connaît pas la réponse. Et lorsqu'il a donné la réponse, il dit certes, tu as raison. Déjà, ça aussi, ça les a surpris, ça les a étonnés. Donc l'explication à la fin du hadith de qui était cet homme, ça a bien expliqué pourquoi il a dit sadaqt. Sadaqt. Summa qal akhbirni anil iman. Si tu lui as dit, dis-moi qu'est-ce que c'est l'iman. Informe-moi de la foi. Qu'est-ce que c'est l'iman? Wal iman fi al-lugha at-tasdiq. Dans la langue arabe, l'iman, ce terme, il veut dire at-tasdiq, c'est-à-dire le fait de dire qu'une chose est vraie. Le fait de dire qu'une chose est vraie. At-tasdiq. Wal-iman huwa qawlun bil-lisan. Wa amalun bil-jawarih wal-arkan. Wa i'tiqadun bil-janan. Ça veut dire que l'iman, la foi, ce n'est pas juste dans le cœur. Certes, la foi, son endroit, c'est le cœur, mais il ne suffit pas d'avoir la foi dans le cœur pour être musulman. La foi, c'est dans le cœur, certes, mais c'est aussi une parole de la langue, c'est-à-dire en témoignant le témoignage de foi, et le fait de faire les actions extérieures. Donc il y a des gens, tu leur dis fais la prière, ne fais pas ci, ne fais pas ça, qu'Allah t'a interdit, il te dit de toute façon la foi c'est dans le cœur. C'est bien que la foi dans le cœur, l'hypocrisie aussi c'est dans le cœur, la mécréance c'est dans le cœur. Donc ils ne disent pas que la foi c'est dans le cœur. Ça ne suffit pas que la foi c'est dans le cœur. La foi, si elle n'est pas, si tu ne la montres pas,
par tes actions extérieures, ta foi elle ne sert à rien. Ta foi elle ne sert à rien. Comment tu peux savoir qu'une personne a une grande foi devant Allah subhanahu wa ta'ala, qu'une personne a la foi, qu'une personne a un grand degré, une grande place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est en regardant ses actions extérieures. Si tu vois qu'il fait beaucoup de prières, si tu vois qu'il jeûne souvent, si tu vois qu'il ne ment pas, qu'il respecte ses parents, qu'il n'insulte pas, qu'il ne frappe pas, etc. Ça veut dire que c'est une personne qui a une foi grande. Et l'inverse, vice versa. Voilà tu vois une personne qui n'arrive pas à faire ses actions. De toute façon, ça vient de fait. C'est-à-dire la personne qui n'a pas une grande foi, qui a une foi faible, elle ne pourra pas faire les prières. Elle ne pourra pas faire qiyam al-layl. Elle ne pourra pas jeûner la journée trop souvent, etc. Parce qu'elle n'a pas la foi suffisante pour pouvoir faire cela. Il faut savoir que la foi, c'est la base. Al-iman, al-tasdiq, an tu'mina billah, bil-yaqin. Al-yaqin, c'est ça. La certitude en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qui va te pousser à faire des bonnes actions. Et plus elle est faible, plus tu ne vas pas faire ces bonnes actions. Il ne faut pas se leurrer. Tout ça, ça vient de la foi. Et la foi, comme yaqulu l'ulama, al-iman yazidu bil-ta'at wa yanqusu bil-ma'asi. الإيمان يزيد وينقص وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. Ça c'est l'avis d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a, l'avis des gens Inch'Allah qui sont dans le haqq, qui sont dans la vérité, c'est que la foi augmente et diminue. La foi augmente et diminue. وهذا بخلاف قول المرجئة. Ça c'est, on diffère par cela des gens qui s'appellent al-Murji'a, cette secte qui dit quoi? Ils disent que la foi elle est égale pour tout le monde. Wala'iyadhu billah. Ils disent la foi de Jibril alayhi salam, c'est comme la foi de quelqu'un qui boit de l'alcool et qui ne fait pas la prière. Allahu Akbar. Parce qu'ils te disent quoi? Ils disent la foi c'est le fait de dire qu'une chose est vraie. Si toi tu dis qu'Allah existe et Jibril il croit qu'Allah il existe, ça veut dire que vous êtes du même niveau. Non. Al-iman yazid wa yanqus. La foi elle augmente et elle diminue. Et ça c'est la vérité, c'est le haqq. Wa yadullu alayhi ayat, beaucoup de versets du Coran qui montrent cela et de hadith. في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة أعلاها كلمة لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Dans ce hadith, le prophète عليه الصلاة والسلام il dit certes la foi a 70 et quelques branches ou 60 et quelques branches. La plus grande branche, le plus grand degré, c'est le fait de dire la ilaha illallah, parce que ça rassemble tout. Ça ressemble toute la religion. Et le plus bas degré, la plus petite branche, c'est le fait d'enlever un obstacle du chemin, qui est certes une grande bonne action, mais qui est le plus bas degré. Et ensuite il a dit, et la pudeur fait partie de la religion. Donc ça montre bien que déjà, dans la foi, il y a des choses, il y a différents degrés dans la foi. وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ كما قال الله سبحانه وتعالى. Afin que leur foi augmente, iman, qu'il ait de foi encore plus que la foi qu'ils ont. يَزْدَادُوا إِيمَانًا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Donc il y a beaucoup de preuves de toute façon qui montrent cela, que la foi augmente et diminue. فالإيمان هو التصديق كما قلنا. Donc l'iman, la foi, c'est ce qu'il y a dans le cœur. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان ها هنا. الإيمان ها هنا ويصدقه العمل. Et les actions extérieures vont rendre véridique ce que tu as dans ton cœur. Donc la foi, c'est la conviction et la certitude et la croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe. Et qu'Allah azza wa jalla, c'est lui qu'on doit adorer. C'est ça la base de la foi. D'accord ? Le premier pilier, le pilier fondamental, c'est la croyance en Allah azza wa jalla. Le reste vient par la suite, en conséquence de cela. La foi, c'est la chose que le musulman possède. Et c'est la chose la plus importante que le musulman puisse posséder. La certitude en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est par cette chose qui se trouve dans le cœur du musulman, le cœur du croyant, que la personne va être heureuse. Quand je dis personne, c'est-à-dire l'être humain, ne peut trouver la perfection et le bonheur que en Allah azza wa jalla. Il y a des gens qui ont des millions. Il y a des gens qui ont toutes les voitures, toutes les maisons possibles, mais qui n'ont pas la foi. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils se suicident. Pourquoi? Parce qu'ils sont malheureux. Et le problème, il est que l'homme cherche, par sa nature, l'homme avec un grand H, cherche, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche la perfection. Il cherche le bonheur. Il cherche la perfection. Certains, ils cherchent leur perfection dans le matériel, dans l'argent, dans les femmes, etc.
Certains ils cherchent la perfection dans la spiritualité, certains dans le bouddhisme, certains en adorant les statues, etc. Mais la personne, l'homme, ne pourra trouver sa perfection que dans la spiritualité, mais pas n'importe quelle spiritualité, dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Dans le fait d'être certain qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe. Et le fait de croire et avoir la conviction et la certitude en Allah Azza wa Jal. C'est la chose la plus importante que la personne puisse posséder. La chose la plus importante. Avant tout. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a répondu à Jibril en disant, qu'est-ce que c'est l'iman? Il a répondu par les 6 piliers de la foi. An tu'mina billah, awwalan. Que tu crois en Allah Azza wa Jal. La croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, elle englobe plusieurs choses. Premièrement, la croyance en son existence. Ça, on est tous d'accord. La croyance en son existence, ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, la croyance en sa seigneurie. Al-iman bi rububiyyatillah azza wa jalla. Qu'est-ce que ça veut dire la croyance en la seigneurie d'Allah? C'est-à-dire que tu crois avec certitude qu'Allah est le Seigneur. C'est-à-dire que c'est lui qui subvient aux besoins de ses serviteurs et de ses créatures. C'est lui qui donne la subsistance. C'est lui qui aide son serviteur quand il a besoin de lui. C'est lui qui répond à son serviteur quand il l'appelle. Tout ça, c'est celui qui gouverne avant tout, celui qui domine, celui qui gouverne dans l'univers, celui dont rien ne se passe dans l'univers, même une feuille d'arbre qui tombe, sans qu'il en ait décidé ainsi. Que chaque chose qui se passe dans cet univers ne se passe sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est lui qui décide de tout. Et que personne, ou aucune chose n'aide Allah Azza wa Jal dans la gouvernance du monde. Et que personne n'a aidé Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait de gouverner cet univers. Ça, c'est le fait de croire qu'Allah est le Seigneur. Ensuite, de croire Allah subhanahu wa ta'ala al-iman bi uluhiyyatillah. Le fait de croire en la divinité d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire le fait que tu crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-ilah, ay al-ma'boud, al-mustahiq lil-ibada. C'est-à-dire que tu crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui mérite d'être adoré. Et c'est lui que tu dois adorer. Et cela, bien sûr, ça va en conséquence de la seigneurie. Lorsque tu es certain qu'Allah Azza wa Jal est le Seigneur, alors dans ce cas-là, c'est lui qui mérite d'être adoré, car c'est lui le Seigneur. Et bien sûr, qui rentre dans la croyance en la seigneurie d'Allah, le fait que tu crois qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui Al-Khaliq, c'est lui le créateur de tout. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tout créé. Tout ce qui est en dehors d'Allah, tout ce qui n'est pas Allah, c'est quelque chose de créé. C'est une créature. Al-Arsh, le trône, As-Samawat, les cieux, Al-Nujum, Al-Jibal, les étoiles, les montagnes, etc. Tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose de créé. Donc, et akhiran, al-iman bi asma'illahi wa sifatihi, le fait de croire la croyance aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous a cités dans le Coran, ses noms et ses attributs, et que le prophète Mohammed alayhi wa sallam nous a cités dans la Sunna authentique. Ça, on se doit y croire et ça fait partie de la croyance en Allah. La croyance en Allah, donc, c'est le fondement de cette religion. Wa malaikatihi, an tu'mina bi malaikatillah. Tu te dois de croire aussi, le musulman se doit de croire aux anges. Premièrement, qu'ils existent. Pourquoi? Parce qu'Allah nous en a parlé et que le prophète alayhi wa sallam nous en a parlé. Premièrement, qu'ils existent. Deuxièmement, tu te dois de croire aux anges dont il a été cité une certaine fonction, comme les anges qui écrivent les actions des hommes à droite et à gauche de chaque homme, les anges qui questionnent le mort dans sa tombe, l'ange de la mort, etc. Tu te dois de croire en la fonction de chaque ange dont la fonction a été citée, parce que certains ne connaissent pas leur fonction. D'accord? Certains anges remplissent les mosquées, leur fonction c'est de remplir al-masajid, les mosquées. Certains anges, comment on va dire, donc aussi il y a certains anges qui ont été nommés, on connaît leur nom, comme Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel, il est chargé de quoi? De transmettre les messages de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala à ses messagers. Lui c'est un intermédiaire. Allah yastafi min al-malaikati rusulan wa min an-nas wa rasul. C'est un messager entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses messagers. Deuxièmement, Mikaïl, l'ange Mikaïl alayhi salam, هو الموكل باستخراج النبات وإنزال الأمطار. Donc c'est lui qui est chargé de ramener les moyens de subsistance aux créatures, comme le fait de descendre la pluie ou de faire pousser les plantes, etc.
Thumma Israfil, l'ange Israfil, qui lui est chargé de souffler dans la trompe le jour de la résurrection. Donc ces anges, on se doit d'y croire. On se doit d'y croire. Al-imanu bil malaika. Troisièmement, al-imanu bil kutub wa kutubih. Le fait de croire aux livres révélés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quels sont les livres révélés d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a révélée sur des messagers. Sur des messagers. Comme Moïse, Moussa alayhi salam, Moïse, à qui il a révélé la Torah. Donc à l'époque, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé la Torah sur Moïse, c'était les paroles d'Allah, comme le Coran. Ensuite l'évangile, que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé sur Moïse, sur Isa, Jésus alayhi salam. À l'époque, c'était les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf qu'après les hommes les ont modifiées. Donc tu te dois de croire aussi que tu n'as pas le droit de suivre, à l'heure actuelle et après le prophète Mohammed alayhi salam, la Bible ou la Torah. Parce que ce n'est plus la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça a été modifié. Pas tout n'a été modifié, certaines choses ont été modifiées dans ces livres-là, mais tu n'as plus le droit de les suivre, depuis que le Coran a été révélé. Et le Coran, bien sûr, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La parole d'Allah, kalamullah ghayr makhlouq. C'est-à-dire c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce n'est pas une créature. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc tu dois de croire bien sûr à tout ce qu'il y a dans le Coran. Parce que le Coran n'a pas été modifié, Allah subhanahu wa ta'ala s'est chargé de le préserver de toute modification. Contrairement aux livres antérieurs. Allah subhanahu wa ta'ala s'est chargé de préserver le Coran de toute modification. Et depuis 15 siècles, personne n'a réussi à le changer ou le modifier, alors que beaucoup ont essayé sûrement. Et la caractéristique de notre umma, de notre communauté, c'est qu'on apprend notre livre par cœur. Contrairement aux communautés antérieures, ils n'apprenaient pas leur livre par cœur. Et ça, c'est fait partie des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour préserver son livre. Que les musulmans, quelqu'un qui va essayer de dire non, ce verset il n'existe pas, ou ça c'est un verset que vous ne connaissez pas, l'enfant de 7 ans va lui répondre. Pourquoi? Parce qu'il a appris le Coran par cœur. Donc le Coran il est préservé par Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi alhamdu wal minna. Donc c'est le fait de croire aux livres révélés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite le fait de croire aux messagers d'Allah et aux prophètes. Le fait que tu crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des prophètes et des messagers. Dans un hadith, a été rapporté du prophète alayhi salatu wassalam qu'il y a eu en tout 120 000 ou 124 000 prophètes. Beaucoup, on n'en connaît pas beaucoup d'autres, beaucoup de ces 120 000 ou 124 000. Que 25 ont été cités dans le Coran. 25 seulement, parmi les prophètes et les messagers. Et dans ces 120 000 ou 124 000, comme il est vu dans ce hadith, il n'y en a que 313 ou 315 qui sont messagers. Parce que ce n'est pas pareil un prophète et un messager. Un prophète, il a la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il connaît ici des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui apprend, par l'intermédiaire d'un ange ou directement. Mais le messager, en plus de cela, c'est un prophète, mais en plus de cela, il a la particularité d'avoir un message à transmettre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un message à transmettre à son peuple. Ou un livre, donc au mieux un livre à transmettre à son peuple. Comme Moïse, Moussa alayhi salam, Jésus Isa alayhi salam et le prophète Mohammed alayhi salam. Et David, Al-Zabour, Al-Suhuf, Ibrahim. Donc ça, c'est des livres, donc ça, c'est pas pareil, les messagers et les prophètes. Donc tu te dois de croire qu'il y a eu des prophètes. Que certains prophètes, on les connaît, on connaît leurs noms. Tu dois de croire en ces noms qui ont été cités dans le Coran. Le premier, tu te dois de croire que le premier prophète, c'est Adam alayhi salam, que le dernier prophète, c'est Muhammad alayhi salatu wassalam. Tu te dois de croire que les 5 meilleurs prophètes et messagers, c'est en premier Muhammad alayhi salatu wassalam, qui est le meilleur des messagers, la meilleure créature d'Allah. Deuxièmement, Ibrahim, Khalilullah, Abraham, Ibrahim alayhi salam, qui est le deuxième meilleur messager. Ensuite, Moïse alayhi salam, parce qu'il parlait avec Allah directement. Ça c'est une faveur énorme. Quatrièmement, donc là il y a une divergence entre les savants, entre Jésus Isa alayhi salam et Noé alayhi salam, qui est le meilleur entre les deux, mais en tout cas les 5 c'est les meilleurs. Ils sont appelés Ulul Azmi min al-Rusul. Ulul Azmi min al-Rusul, ceux qui ont le plus patienté, qui étaient les meilleurs des prophètes et messagers. Donc tu dois de croire aux prophètes et aux messagers. Et bien sûr, le fait de croire aux messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, de croire à tout ce que le prophète nous a dit. Parce que tout ce qu'il a dit, c'est par révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Man yuti'ir rasoul, faqad ata'a Allah. Celui qui obéit au prophète, il a certes obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un verset. Wa man yuti'ir rasoul, faqad ata'a Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyun yuha, 'allamahu shadidul quwa. Ma yantiqu 'anil hawa. Nabi alayhi salam, lorsqu'il parlait, ce n'était pas par passion. In huwa illa wahyun yuha.
إن هو أي ما هو إلا وحي يوحى. Donc là, هذا يفيد الحصر. هذا أسلوب الحصر, c'est-à-dire que tout ce qu'il disait, c'était par révélation. إلا وحي يوحى, c'était une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui révélait dessus. Donc tout ce que le prophète nous a dit, on se doit d'y croire parce que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'il nous a dit, des choses qui vont se passer dans l'avenir, qui vont se passer dans l'avenir, ou qui sont passées avant nous, tu te dois d'y croire, tu n'as pas à douter. En ce moment, on a beaucoup de gens qui se disent musulmans, ont des doutes. Ils se disent, oui, mais à cette époque, on ne peut pas dire, puisque les scientifiques ont trouvé que, donc on ne peut pas dire que cela est vrai, même si le prophète l'a dit. Là, c'est de la mécréance. Si tu n'as pas cru en ce que le prophète a dit, c'est de la mécréance. Mais même si toutes les créatures disaient le contraire. Donc on croit en ce que le prophète il a dit, bien sûr, dans le hadith qui est authentique. Et on est sûr que le prophète l'a dit. On se doit d'y croire. Et aussi tout ce qu'il nous a ordonné de faire ou interdit de faire, tu dois le faire ou ne pas le faire, bien sûr. Tu dois obéir au prophète et ça fait partie de la foi au prophète Muhammad كذلك التسليم لحكم الرسول عليه الصلاة والسلام. Aussi le fait la soumission, que tu te soumettes au jugement du prophète عليه الصلاة والسلام. Que ce soit à l'époque du prophète ou après sa mort. S'il y a un jugement qui nous est venu, on se doit de s'y soumettre. Parce que si tu ne te soumets pas au jugement du prophète عليه الصلاة والسلام, tu n'es pas soumis à Allah. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. On va rentrer dans le verset parce que ça va être un peu long concernant سبب النزول, la cause de la révélation de ce verset. على كل حال كذلك الإنسان الذي يكفر بنبي ولا يؤمن بنبي من الأنبياء ولو واحد فهو كافر بالأنبياء أجمعين وبالنبيين أجمعين فهو كافر بالله والعياذ بالله. C'est-à-dire que la personne qui ne croit pas en un messager, en un prophète, c'est comme si il n'avait pas cru en tous les prophètes. Et donc il n'est pas musulman. S'il y a quelqu'un qui te dit moi je ne crois pas en Jésus, parce que c'est les chrétiens qui croient en Jésus, tu lui dis toi tu n'es pas musulman, jusqu'à que tu croiras en Jésus. En Isa alayhi salam. Et la preuve en est, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit quoi dans Surat al-Shu'ara, كذبت عاد المرسلين كذبت ثمود المرسلين. Le peuple de Ad, ils ont démenti les prophètes, les messagers. Alors que qui parmi les messagers leur est revenu? Hud alayhi salam, seulement. Il a dit au pluriel. Le peuple de Ad a démenti et a renié les messagers. D'accord? Donc ça veut dire bien que la personne qui dément, qui renie un prophète, c'est comme s'il avait renié tous les prophètes et tous les messagers. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن تُؤْمِنَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. Tu te dois aussi, le musulman, c'est un des piliers de la foi, qui se doit de croire au jour du jugement dernier. Il se doit de croire au jour du jugement dernier, qu'il existe. C'est-à-dire que ce jour viendra. Il a chèque, avec certitude et conviction, ce jour. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Ce jour où les gens seront debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, afin de rendre des comptes. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala jugera entre ses créatures, avec une justice parfaite. Même il jugera entre les deux animaux, les deux bêtes. Une des deux bêtes qui avait des cornes et l'autre qui n'avait pas de cornes, qui a frappé l'autre, Allah subhanahu wa ta'ala jugera entre eux. Le jour de la justice. يَوْمُ الْعَدْلِ وَنَضَعُ مَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Aucune âme ne sera lésée. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Même si c'est le poids d'un atome, le poids d'une fourmi, que la personne aura fait de bien ou de mal, Allah subhanahu wa ta'ala fera venir cette chose. Fera venir cette bonne action ou cette mauvaise action. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal ne laisse rien passer. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Allah azza wa jal ne laisse personne. Et n'est pas injuste. Même si c'est quelque chose de poids d'un atome. Al-Yawm al-Akhir. Donc tu te dois de croire aussi en tout ce qui nous a été venu du prophète ou d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran concernant le jour de la résurrection. Toutes les étapes de la demeure derrière. De la tombe jusqu'au paradis et l'enfer. En passant par le Yawm al-Hisab, la place du jugement, Al-Mizan, la balance, As-Sirat, le pont qui est au-dessus de l'enfer, Wal-Qantara, Wal-Jannah, Wal-Nar. Tout cela, tout ce qui a été cité en détail et qui est authentique du prophète ou qui est dans le Coran, tu te dois d'y croire. Et enfin, le dernier pilier de la foi, qui est un pilier très important, si la personne ne croit pas en cela, elle n'est pas musulmane, Al-Imanu bil-Qadar, wa an tu'mina bil-Qadari khayrihi wa sharrihi. Le fait que tu crois au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit bon ou mauvais.
Qu'est-ce que ça veut dire le fait de croire au destin? C'est-à-dire que tu crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît tout et sait tout depuis tout le temps. Allah subhanahu wa ta'ala depuis tout le temps, il a toujours su qu'en ce moment, que ce jour-là, le jour du vendredi, après l'Asr, on allait se rassembler. Et que j'allais dire ces mots. Allah subhanahu wa ta'ala depuis tout le temps, il a toujours su que moi je vais aller au paradis en enfer, ou que cette personne va aller au paradis en enfer, combien cette personne va avoir d'enfants, à quel âge il va mourir, etc. Que nulle chose ne se passe, même une chose infime dans cet univers, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'ait voulu et l'ait su. Aussi que donc tout ce qui se passe, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui l'a voulu, c'est lui qui a donné la décision. Et aucune chose ne se passe sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'ait voulu. Aussi, la croyance au destin, ça rassemble aussi le fait que tu crois que tout a été écrit. Que tout est écrit. C'est Lawh al-Mahfouz. Pour ce livre qui s'appelle Lawh al-Mahfouz, tout a été écrit. 50 000 ans avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala crée les cieux et la terre, tout a été écrit. Tout a été écrit, tout ce qui se passera jusqu'au jour de la résurrection. Tout. Même une chose qui est infime, même un détail. Donc ça veut dire le destin. Donc la personne, si le musulman, elle se doit, lorsqu'elle sait que tout ce qui s'est passé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu, mais Allah azza wa jalla, il veut pour lui le bien et non le mal. Pour son serviteur croyant, il veut du bien et pas le mal. Il se doit d'être satisfait du destin. S'il lui arrive quelque chose de bon ou de mauvais, il se doit d'être satisfait. Il n'a pas à être en colère contre Allah subhanahu wa ta'ala wa l'ayadu billah et tasakhat Allah subhanahu wa ta'ala. Là, il n'a pas à être en colère contre le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on lui annonce la mort d'un proche ou une maladie ou quelque chose de grave, certes il peut être triste, c'est autorisé d'être triste, même de pleurer, mais de ne pas être en colère, de ne pas crier, de ne pas se lamenter. Le fait de se mettre en colère contre le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il est mauvais, même s'il est dur, même s'il est difficile, c'est interdit. Haram, indallahi subhanahu wa ta'ala. Le degré qui est obligatoire pour chaque croyant, c'est de patienter. C'est la patience. Tu patientes si t'arrive un destin qui est mauvais. Le degré qui va après la patience, qui est encore meilleur que la patience, c'est la satisfaction. Ar-rida. Ar-rida bi aqdarillahi azza wa jalla. Le fait que tu sois satisfait de quoi? Tu sois satisfait du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si t'arrive quelque chose de mauvais, tu es satisfait. Ça, c'est un degré qui est très haut. Et le degré qui est encore plus haut, wa shukr. Le remerciement, al-shukr. Que la personne remercie Allah, même s'il lui arrive quelque chose de mauvais. Même s'il perd des millions, même s'il perd un proche, il remercie Allah. Pourquoi? Parce que si Allah aurait voulu, il lui aurait enlevé encore plus de choses. S'il lui a fait mourir un enfant, sallallahu alayhi wa sallam, il remercie Allah, car Allah aurait pu faire partir tous ses enfants, etc. Là, c'est un degré qui est très élevé. Ala kulli hal. ثم قال جبريل صدقت. ثم قال أخبرني عن الإحسان. أخبرني عن الإحسان. Dis-moi qu'est-ce que la bienfaisance, l'ihsan. On ne parle pas ici de la bienfaisance envers les créatures, le fait d'être bon envers les créatures. Là on parle de la bienfaisance envers Allah subhanahu wa ta'ala. La bienfaisance dans l'adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on est dans ce chapitre, on est dans ce thème. L'islam, al-iman, al-ihsan. 3 degrés. Al-muslim, thumma al-mu'min, thumma al-muhsin. Tout musulman n'est pas croyant. Laysa kullu muslimin mu'min. Wa laysa kullu mu'minin muhsin. Et tout croyant n'est pas bienfaisant. La bienfaisance, c'est le degré le plus haut dans la foi. Comme il est venu dans un hadith, le Nabi alayhi salam yaqul, afdalul iman, an ta'lama anna Allah ma'aka haythuma kunt. Le meilleur degré de foi, c'est que tu saches avec conviction et certitude qu'Allah est avec toi où que tu sois. Donc c'est pour ça que le prophète sallam il a dit, an ta'bud Allah, al-ihsan, la bienfaisance dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, an ta'bud Allah ka'annaka tarah. Que tu adores Allah comme si que tu le voyais. بمعنى أن تستحضر العبد قرب الله عز وجل لعبده وأنه قريب فيتعبد في عبادته بحسن العبادة ويخاف الله عز وجل في السر والعلانية. Il adore Allah subhanahu wa ta'ala comme si qu'il le voyait. C'est-à-dire qu'il est convaincu et certain qu'Allah subhanahu wa ta'ala est proche de lui. Proche dans quel sens? Pas de sa personne. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas avec nous de son être et de sa personne. Là, il est avec nous par sa science, par sa vue et par son ouïe. C'est-à-dire qu'il sait tout, qu'il voit tout et qu'il entend tout.
Et donc il est avec nous, bidati. Aucun musulman ne peut dire ça. Que la personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec ses créatures, c'est-à-dire sur la terre, là. Ça c'est quelque chose de très grave de dire ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout, il entend tout, et il sait tout. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit à Moussa wa Haroun, je suis avec vous, j'entends et je vois. Innani ma'akuma asma'u wa ara. An ta'bud Allah ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu. Mais si tu ne le vois pas, c'est-à-dire si tu n'arrives pas, comme certains savants ils ont dit, si tu n'arrives pas au degré, parce que c'est un degré qui est difficile à atteindre, si tu n'arrives pas à ce degré d'adorer Allah comme si tu le voyais, alors adore Allah en sachant et en étant certain qu'Allah te voit et qu'Allah voit tous tes faits et gestes. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Et certains savants ils ont dit, en faisant le deuxième degré, c'est-à-dire en adorant Allah subhanahu wa ta'ala, en te rappelant et en étant convaincu qu'Allah te voit, cela va t'aider à revenir au premier degré, c'est-à-dire en adorant Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Et ça c'est l'ihsan, c'est la bienfaisance. La personne qui sait, qui se rappelle dans tous ses faits et gestes, Allah subhanahu wa ta'ala est avec lui, qu'il l'entend, qu'il le voit, il ne peut pas se permettre de faire un péché, qu'il soit seul ou avec les gens. Il ne peut pas se permettre que de sa bouche sorte une mauvaise parole, même s'il est seul. Pas juste quand il est avec ses parents ou avec des proches, etc. Et ça c'est le meilleur degré de foi. Ça c'est les serviteurs rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se sont attribués par cet attribut, c'est-à-dire al-ihsan, la bienfaisance. Donc on voit bien que Jibril a posé la question, les trois degrés. Al-ihsan, at-ta'bud Allah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Qala sadaqt. Il a dit, certes tu as raison. Ensuite il a dit, akhbirni 'ani as-sa'a. Donc là on passe à autre chose. Jibril pose la question au prophète alayhi salam, il dit, akhbirni 'ani as-sa'a. Parle-moi de as-sa'a, l'heure, le jour du jugement. Quand est-ce qu'il sera? Quand il sera? À quelle date? فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. Le questionné, la personne qui est questionnée, n'est pas plus en connaissance de as-sa'a, de la date du jour du jugement dernier, que le questionnaire. هذا علم استأثر الله بعلمه. Ça c'est-à-dire que c'est une chance qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le seul à le connaître. Allah azza wa jalla c'est le seul à connaître quand sera le jour de la résurrection. Il n'a pas permis, même à des anges les plus rapprochés, et même les messagers, les prophètes les plus rapprochés, de le savoir. Inna Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah indahu ilmu as-sa'a, wa yunazzilu al-ghayth, wa ya'lamu ma fi al-arham, wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, Inna Allah alimun khabir. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité les 5 choses que lui seul connaît. Inna Allah indahu ilmu as-sa'a, la science de l'heure. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. C'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il connaît. عنده علم الساعة وينزل الغيث. Quand est-ce que la pluie va tomber? C'est Allah subhanahu wa ta'ala le seul qui le connaît. Faire des prévisions c'est autre chose. Mais avoir la certitude c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui le connaît. ويعلم ما في الأرحام. Ce qu'il y a dans les matrices, c'est-à-dire dans les ventres des mères concernant les embryons. On peut connaître certaines choses, mais la certitude et la connaissance totale de ce qu'il y a dans le ventre de la mère, dans les matrices, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui le connaît. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. L'avenir, al-mustaqbal, ماذا ستكسب, ماذا ستفعل غدا. Ce que la personne va faire le lendemain, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui le connaît. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Et à quel endroit la personne va mourir, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui le connaît. مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. خلاص. ثم قال فأخبرني عن أماراتها. Alors parle-moi de ces signes, les signes précurseurs de la fin des temps. Alors le prophète alayhi salam a répondu en expliquant et en citant certains petits signes, parmi les petits signes de la fin des temps. Il a dit أن تلد الأمة ربتها. أن تلد الأمة ربتها. الأمة معروف, l'esclave. Lorsque l'esclave enfantera sa maîtresse. أن تلد الأمة ربتها. Enfantera sa maîtresse. Qu'est-ce que ça veut dire? Les savants ils ont dit ça veut dire que dans la fin des temps il y aura de plus en plus d'esclaves. De plus en plus d'esclaves, donc la personne, la femme qui sera prise comme esclave, lorsqu'elle enfantera de son maître, elle enfantera un enfant libre.
Donc ça veut dire que la maîtresse enfantera un enfant libre. Donc là, ça veut dire qu'il y aura de plus en plus d'esclaves. أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. Et que tu vois, ça c'est le deuxième signe, que tu verras al-hufat al-urat, les dénudés, les gens qui n'ont pas de vêtements, les pauvres, que ce soit dans leur lignée ou dans leur rang social, ils sont pauvres, ils n'ont pas de vêtements, ils n'ont pas de chaussures, ils sont déchaussés, al-hufat al-urat al-ala, al-ala ay al-fuqara, al-aïla ou al-faqr. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. Al-aïla, ça veut dire la pauvreté. Al-ala, c'est les pauvres, c'est-à-dire les gens qui sont pauvres. À la base, ils recevront beaucoup de richesses. C'est-à-dire qu'avant la fin des temps, les choses vont s'inverser. Les pauvres deviendront riches et les personnes qui sont riches normalement deviendront pauvres. Les gens qui ont un certain honneur n'auront plus d'honneur et l'inverse. Les savants ne seront plus le plus beaux des savants, ne seront pas devancés devant les gens. Ceux qui seront devancés devant les gens, ce seront les ignorants. Et de là le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit Inna Allah la yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama. Et Inna Allah la yaqbidu al-ilma la yantazi'u al-ilma intiza'an yantazi'uhu min sudur an-nas. Walakin يقبض العلم أو ينتزع العلم بقبض العلماء فإذا لم يكن أو لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Hadith, le prophète il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin des temps, il ne va pas retirer la science de la terre, c'est-à-dire la science religieuse, il ne va pas la retirer de la terre, de la surface de la terre, en le retirant de la poitrine des gens. C'est pas quelqu'un qui va se réveiller un jour, il n'aura plus de science alors qu'il en avait. Non. Comment cela va se passer? Allah subhanahu wa ta'ala va faire mourir, un par un, les savants, jusqu'à qu'il ne restera plus sur la surface de la terre un seul savant. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre pour savants des gens ignorants. Ils vont leur poser des questions, et ces gens vont répondre avec ignorance, ils vont s'égarer et ils vont égarer les gens. Voilà, yadubillah. Donc ces gens-là, ri'a ash-shah, c'est-à-dire c'est des bergers, ceux qui font paître les moutons. C'est des gens qui n'ont pas de statut social, c'est des gens qui ne sont pas nobles pour leur statut social, c'est pas des gens riches. Et pourtant ces gens, ils auront les plus grandes richesses, ils vont faire des concours dans, c'est-à-dire leur habitation, quelle sera l'habitation la plus haute, quelle sera la maison la plus haute, etc. Et ça montre que ce genre de choses est interdit dans notre religion, c'est quelque chose qui est blâmé. Le fait que la personne fasse une construction qui est haute, et qu'il fasse une espèce de concours pour que la construction n'est pas de plus haute. Et on voit même que dans certains pays arabes, ils ont construit les bâtiments les plus hauts dans le monde. Là, c'est l'exemple que les musulmans donnent maintenant de l'islam. Donc ça, lorsqu'on verra les gens, voilà, ces gens qui n'ont aucun statut social et qui n'ont pas d'argent à la base, auront beaucoup d'argent et construiront des constructions de plus en plus hautes. Et aussi, ça rentre de ça aussi dans Alamatul Sa'a, parmi les signes de la fin des temps, c'est al-masajid. Al-masajid aussi dans les mosquées, le fait d'orner et de décorer les mosquées et de les construire aussi de plus en plus hautes. Ça aussi, ça fait partie des Alamatul Sa'a, parmi les signes de la fin des temps. Donc tout ça, ça fait partie des signes de la fin des temps que le prophète sallam a cité dans ce hadith. Thumma qal fantalaq. Donc cet homme, il est parti. Falabithna maliya. Un certain temps. Alors, et après ce certain temps, le prophète alayhi salam, il a dit à Omar, Ya Omar, atadri man is-sa'il, est-ce que tu sais qui est le questionneur, la personne qui a posé la question, cette personne qui est venue? Faqultu Allah wa rasuluhu a'lam. Il dit Allah et son messager le savent, eux seuls. Ça c'est, il dit kalima au jawab fi tawadu. La personne lorsqu'elle ne sait pas, qu'elle retourne la science vers celui qui sait, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. Dans les législations, Allah wa rasuluhu a'lam. Si tu ne sais pas, tu dis Allahu a'lam. C'est la moitié de la science, c'est quoi? C'est de dire Allahu a'lam lorsque tu ne sais pas. Allah wa rasuluhu a'lam. Et le prophète il a dit Hada Jibril atakum yu'allimukum dinakum. C'est certes l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, qui est venu pour vous apprendre votre religion. Qui est venu pour vous apprendre les choses de votre religion, les fondements de votre religion. Et l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, quelquefois il venait, comme dans ce hadith, il venait sous la forme humaine. Et quelquefois il venait sous la forme c'est-à-dire sous l'apparence de Sahabi Dihyatul Kalbi, un des compagnons qui était connu pour sa beauté,
au temps du prophète alayhi, il venait sous son apparence. Il venait sous son apparence, et Jibril alayhi salam, il est déjà apparu devant le prophète alayhi salam sous la forme qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. وَقَدْ سَدَّ الْأُفُقْ كما جاء في الحديث, alors qu'il recouvrait l'horizon. وَلَهُ 600 جناح, il avait 600 ailes. Donc l'ange Gabriel et les anges en général, ils peuvent venir sous forme humaine, ils peuvent venir sous leur forme qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a créé. هذا هو الحديث حديث عظيم كما قلنا, c'est un hadith qui regroupe tous les fondements de la religion. Qu'est-ce que l'islam, c'est-à-dire les 5 piliers de l'islam, qu'est-ce que la foi, l'iman, les 6 piliers de la foi, al-ihsan, la bienfaisance, et aussi quelques choses, qui ont un rapport avec l'heure, c'est-à-dire la date, le jour du musulman dernier, et les 6 précurseurs de la fin des mondes. نسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم ارفعنا، اللهم زدنا علما، اللهم بارك لنا في علمنا، اللهم بارك لنا في علمنا، اللهم لا تدع ذنبا إلا وقد غفرته، ولا ميتا إلا وقد رحمته، ولا مريضا إلا وقد شفيته. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واغفر الذنوب، وارحم عبادك الملتجئين إليك برحمتك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.